प्यारे विद्यार्थियों, अज की इस क्लास विच तुहाडा सब का स्वागत है। मैं डॉक्टर रचना, प्रिंसीपल गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल लखा हाजी, ज़िला फिरोजपुर। मैं अज तुहाडे रूबरू हुई हाँ क्लास 7th समाजिक विज्ञान दा चैप्टर नंबर 2 धरती दा अंदरूनी अते बाहरला रूप। बच्चों, इस लैसन नूं आपां दो भागां विच पढ़ांगे। पहले भाग दे विच आपां धरती दे अंदरूनी भागां बारे और चट्टानां दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां बारे जानकारी हासिल करांगे। दूसरे भाग विच आपां मिट्टी दीयां किस्मां, किहड़े इलाके विच किहड़ी मिट्टी पाई जांदी है और ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के खनिज पदार्थां बारे पढ़ांगे। तो आओ आपां अज दा पहला भाग शुरू करदे हां, धरती दा अंदरूनी भाग अते चट्टानां। बच्चों, धरती की सतह तो लैके केंद्र तक जेकर आप धरती के खोल की गल करिए तो आप मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में वंड सकते हैं। इनू तुसी इस तरह इमैजिन कर सकते हो जिमें प्याज का टुकड़ा होंदा है, तो आप उन्होंने छिलते हैं तो परत दर परत छिलते रहने हैं। बहुत सारिया परत होंदियां, उन्नियां तो नहीं, पर उस तरह धरती नूं आपां 3 मुख्य परतों दे विच वंडदे हैं। सब तो बाहरली परत है धरती का चापड़, जिथे आपां चलते फिरते हैं, उपर वाली जिहड़ी आपां नूं नज़र आउंदी है। उस दे अंदर मध्य भाग जिहड़ा हुंदा है उहनूं आपां बोलदे हैं मैंटल। चापड़ दे नीचे वाला भाग जिहड़ा इहनूं आपां बोलदे हैं मैंटल। और धरती का जिहड़ा केंद्री हिस्सा है बिल्कुल अंदर जाके उहनूं आपां बोलदे हैं केंद्री भाग, जिहड़ा बिल्कुल केंद्र ते होवे। तां धरती के खोल नूं आपां मुख्य तौर ते 3 हिस्सों में वंडदे हैं। हुण आपां एक एक हिस्से दे बारे डिटेल च पढ़ते हैं। सब तो पहला हिस्सा है बच्चों धरती का चापड़। ये धरती की सब तो उपरली परत है जिस उत्ते असी जिउंदे हाँ, चलते फिरते हाँ, पेड़ पौधे उगते हैं। ये परत सानू दिखाई दिंदी है। ठीक है, इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। पर जगह बदलते हैं, इलाके बदलते हैं, समुद्र तल तो ऊंचाई बदल जाती है, तो इस परत की जिहड़ी मोटाई है वह भी बदल जाती है। जिवें कि इसकी मोटाई समुद्र तल तो 4 तो 7 किलोमीटर तक है। महाद्वीपी भागों में लगभग 35 किलोमीटर है। पर जेकर पहाड़ी इलाकों की गल करिए कि उत्थे आपां नूं चट्टानां मिलदियां, बहुत उच्चे पहाड़ हुंदे हैं, उत्थे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर हुंदी है। ठीक है, और इस दी जिहड़ी उपरली परत है जिथे आपां चलते फिरते हैं दिखती है, ये परत चट्टानां अते मिट्टी तो मिल के बनी हुंदी है, क्योंकि मिट्टी आपां नूं उपर दिखती है ना। और इस परत नूं आपां बोलते हाँ सियाल, SIAL। SI लिया गया सिलिकॉन तो, और AL जिहड़ा है एलूमीनीयम का परमाणु संकेत है, क्योंकि इस परत दे विच सिलिकॉन अते एलूमीनीयम के तत्त ज़्यादा मात्रा विच मिलते हैं। इस करके इस परत नूं आपां सियाल भी बोलते हैं। धरती का चापड़ ये सी बच्चिओ पहली परत। दूजी परत है मैंटल भाग, मध्य भाग जिन्हों बोलते हैं। ये धरती दियां सारियां परतों विचों सब तो मोटा भाग है और इस दी डूंघाई लगभग आपां नूं इत्थे 2900 किलोमीटर है, या कई जगह ते तुहानूं 3000 किलोमीटर भी मिलेगी। 3000 किलोमीटर तक ये डूंगा हुंदा है। इनू अगे आपां 2 हिस्सों में वंडदे हां, उपरला मैंटल भाग अते हेठला मैंटल भाग। मैंटल भाग का जिहड़ा हिस्सा चापड़ दे बिल्कुल नीचे हुंदा है उहनूं आपां कहने आ उपरला मैंटल भाग, और इहदी डूंघाई है जिहड़ी 700 किलोमीटर तक है। और उपरले मैंटल भाग दे नीचे जिहड़ा हिस्सा हुंदा है, यानी कि 700 तो लैके 2900 या 3000 किलोमीटर तक, उहनूं आपां बोलते हैं हेठला मैंटल भाग। तो चित्र तो देखो क्लीयर हो रहा है ना कि सब तो मोटा हिस्सा है, दी मोटाई सब तो ज़्यादा है। जिस तरह आपां नूं कीता सी सियाल चापड़, उसी तरह मैंटल भाग नूं आपां बोलते हाँ सीमा। SI सिलिकॉन का सिंबल है, MA लिया गया मैगनीशियम तो। वैसे मैगनीशियम का परमाणु संकेत होंदा Mg, लेकिन इत्थे बोलन तो ही इन्होंने MA ले लिया, शब्द तो MA ले लिया।
ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਕੇਤ Mg ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕॉन ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ 3470 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ। ਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀਮਾ, ਚਾਪੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਆਲ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਫ, NIFE, Ni ਨਿਕਲ, Fe ਆਇਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਤੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਈਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਿਊਜ਼ੀਆਮਾ ਪਹਾੜ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰੂਪ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਧਰਤੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ, ਚਾਪੜ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਖਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਖਾਣ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੋਦ ਸਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵਰਗੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6371 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 6371 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੱਡ ਪੁੱਟਣੀ ਪਏਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਉਹ 6371 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਣ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਮਿੱਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੋਂ। ਚਟਾਨਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁਰਭੁਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਾਪੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਟਾਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਾਪੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਟਾਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਤਾਪਮਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਚਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਚਟਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਟਾਨਾਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ, ਨੰਬਰ 2 ਤੈਅਦਾਰ ਜਾਂ ਤਲਛਟੀ ਚਟਾਨਾਂ,
और नंबर 3 रूपांतरित चट्टाना। एक गल याद रखना बच्चों, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਲਛਟੀ ਜਾਂ ਤੈਦਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾ ਰੂਪ ਆਂਤਰਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਚਟਾਨਾ। ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਾਲੀ ਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ। ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ। ਇਗਨੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਗਨੀਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ ਉਹ ਚਟਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮ ਤੇ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਮਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਠੋਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਵੇਦੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਮੈਗਮਾ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਦੀ ਤਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ। ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੰਮ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਗਮਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਚਟਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ ਫਿਰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਾਲੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ। ਪਤਾਲੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਪਤਾਲੀ ਪਤਾਲ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪਤਾਲ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਮੈਗਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਖਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾਲੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਹੈ, ਗੈਬਰੋ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ ਦਾ ਪਠਾਰ, ਸਿੰਘਭੂਮ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਚਟਾਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾਲੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੱਧਵਰਤੀ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੀਨਸ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੂ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਜਾਂ ਦਰਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਕ, ਸਿਲ, ਡੋਲੋਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਵੇਦਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਹੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪੁਰਪੁਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇੱਥੇ, ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਚਟਾਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਚਟਾਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਚਟਾਨਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੈਦਾਰ ਜਾਂ ਤਲਛਟੀ ਚਟਾਨਾਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲੋ ਤੈਦਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਅਨੁਛਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਅਨੁਛਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ,
ਹਿਮ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਇਹ ਜਮਾਵ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਟਾਨੀ ਪਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅਦਾਰ ਜਾਂ ਤਲਛਟੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨ। ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ। ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਟਾ ਪਲਸ ਮੋਰਫ। ਮੈਟਾ ਮੀਨਸ ਬਦਲਾਵ, ਮੋਰਫ ਮੀਨਸ ਰੂਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ। ਤਾਂ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਜਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਕਠੋਰਤਾ, ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਟਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਪ ਅਤੇ ਦਬਾਅ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਮਾ ਦਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਟਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਪਕਾ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਪੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਟਾਨ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਚਟਾਨ ਜਾਂ ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਪੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਚਟਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਪੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੂਲ ਚਟਾਨ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੀ, ਗੈਬਰੋ ਦੀ। ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੇ ਤਾਪੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾਈਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਬਰੋ ਤੋਂ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਸੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਨਾਲ ਸੰਗਮਰਮਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਲੇਟ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਟ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੌਤਿਕ, ਰਸਾਇਣਿਕ, ਜੈਵਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਕਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ। ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ
ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ਧਰਾਤਲ ਉਤਲਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਟਾਨਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਣ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਿਖੜਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਚਟਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸੋਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਤਿਕ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਚਟਾਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੱਲੜ। ਮੱਲੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਲੀ ਸੜੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਕੀਟਾਣੂ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਲੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਭੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਨੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤਲੀ ਹੈ, ਹੱਥੋਂ ਫਿਸਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੂਲ ਚਟਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸ ਮੂਲ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਚਟਾਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਚਟਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਦੀਆਂ। ਨਦੀਆਂ, ਹਿਮ ਨਦੀਆਂ, ਹਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਲਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਉਪਜਾਊ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਜਲਵਾਯੂ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ 'ਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵੀ
असर पाउंदी है। अगला मुख्य कारण है बनस्पति। जलवायु नाल बनस्पति बदलती है तो बनस्पति अगे मिट्टी की किस्म नूं प्रभावित करती है। जलवायु च जिवें आपां देखिया कि टुंडरा खेतरां दे विच जिहड़ी मिट्टी है बहुता समां बर्फ नाल ही ढकी रहिंदी है, या मारूथली इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रेगिस्तान ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਤਝੜੀ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਸਪਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਪੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਪਾਜ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਸ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਹਨ? ਧਰਤੀ ਦੇ 3 ਖੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 3 ਪਰਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਾਪੜ, ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ। ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ, ਨੰਬਰ 2 ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ, ਨੰਬਰ 3 ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮੱਧ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਪੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਪੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਚਾਪੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਚਾਪੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਉੱਪਰਲਾ ਚਾਪੜ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਔਰ 700 ਤੋਂ 2900 ਤੱਕ ਹੇਠਲਾ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਮਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸਿਲੀਕॉन ਔਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਆਲ ਪਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਲ ਪਰਤ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਪੜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਲੀਕॉन ਜਮਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕॉन ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਖੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ? ਨਾਈਫ, NIFE। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਆਇਰਨ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ 3 ਖੋਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਪੜੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ, ਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਟਾਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਾਪੜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਟਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ, ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਔਰ ਤਲਛਟੀ ਚਟਾਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ,
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੋਂ, ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਗ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਭਾਗ 2 ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।